ਅੱਜ जैसे हर हफ्ते ਆਪਾਂ ਪਹਿਲਾਂ शुरू करते हैं कोविड नाल कि कोविड ਦੇ ਆਪਣੇ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕੀ ਹਾਲਾਤ ਬਣੇ ਹੋਏ ਨੇ ਔਰ ਇਹ ਸਮਝਣ ਦੀ ਗੱਲ ਹੈ ਜ਼ਰੂਰੀ क्योंकि हालात पूरे दुनिया साढ़े देश सुधर नहीं रहे, बिगड़ता जा रहा काम। पंजाब विच भी हालात जिहड़े से नहीं रहे और इस करके ये जरूरी है कि तुसी कली कली गल नूं चंगी तरह सुनो और इहदे ते अमल करो। ये मेरा काम नहीं है जिहड़ा मैं अपने दिलों कोई गल कह रहे हैं, दिलों भी कह रहे हैं, लेकिन ये डॉक्टरां दा काम है। डॉक्टर जो दसते ने, जो साइंटिस्ट सानूं दसते ने कि की होना चाहिए है, वो मैं अपने दिलों थोनू सुना रहा ताकि तुसी भी इस गल नूं अपने मन च बसा लो और उस तरीके नाल करो, क्योंकि असी नहीं चाहते कि पंजाब हालात होर बिगड़न। पहला तो समझण वाली गल की है, दुनिया दे विच 1.5 करोड़ दे करीब साडे मरीज़ हो गए ने करोना दे दुनिया दे विच, उहदे विच 13 लाख साडे देश हो गए ने और पंजाब दे विच असीं 12,216 केस हो साडे कोल इस वेले ने। वो 282 साडियां मौतां होईयां ने और जिहदा तकरीबन 2.3% है मोर्टैलिटी रेट। चाहे 2% है चाहे कुछ है, ये माड़ी गल है और होना नहीं चाहिए। और वो आपां सारे जद रल के इहदा सामना करांगे तां ही ये करोना केस और ये मोर्टैलिटी नूं आपां रोक सकांगे। अज मेरे कोल 3,838 केस ने जो इस वेले अपनी दवाइयां वगैरह ले रहे ने। 7,000 बाकी जिहड़े ने 12,000 दे विचों 9,000 केस तो वापस अपने राजी होके अपने घरां नूं चले गए लोग। तो ये अच्छी गल है, लेकिन जिहड़े कोविड केस बध रहे ने ये माड़ी गल है। और इहदे विच आपां मैं अगे आऊँगा कि आपां किस तरीके नाल इहदा सामना कर सकते हैं। ऑक्सीजन ते मेरे 83 केस ने साडे पंजाब च और वेंटीलेटर ते 17। वाहिगुरू करे ये राजी होके ये भी जल्दी हो जान ठीक। हुण पहली बार है कि पिछले 2 दिनों साडे डेली कोरोना 4,400 का जिहड़ा फिगर है उन्होंने टप गया। अज साढ़े 482 केस ने, जिहड़ी अच्छी गल नहीं है, लेकिन ये ट्रेंड जिहड़ा है ग्लोबल ट्रेंड है, नेशनल ट्रेंड है, बाकी सूबे का ट्रेंड है। और असी इस तो अज सानू 18वां सूबा मन्निया जाता है। असी केरला तो, हरियाणे तो, जम्मू कश्मीर तो घट है साडे मरीज़, लेकिन मैं कहना है कि एक मरीज़ भी होवे वो भी माड़ा है। और आपां ने सारियां जिहड़े कदम चक्कांगे उन्होंने आपां सख्ती नाल उहदा सामना करना पऊ ताकि आपां जिन्ना कंट्रोल कर सकते हैं आपां करिए। अज पिछले हफ्ते सब तो ज़्यादा साडे केस होए ने लुधियाने, पटियाला, जलंधर, अमृतसर, हुशियारपुर ते संगरूर विच। और सब तो घट केस होए ने अपने बरनाले ते मानसा च। तो जो बरनाला मानसा दे विच लोग कंट्रोल कर रहे हैं, मैं चाहुंदा सारे पंजाब दे विच आपां इह जी तरीके नाल करिए ताकि बहुत कंट्रोल साडा रह सके और ये बीमारी दब सके। खुशी मैनू है कि 9,000 तो साडे मरीज़ जिहड़े ने वो वापस ठीक होके चले गए। साडे सारे अफसर जिहड़े इहदे विच बीमारी दे इहनूं करोना ने 21 तो साडे PCS से अफसर से वो सारे ठीक होकर चले गए। हाले साडे फ्रंट लाइन वर्कर्स ने, डॉक्टर्स ने, पैरामैडिक्स ने, नर्सा ने, लैब असिस्टेंट ने, ये सारिਆਂ ਨੂੰ ਅਸੀਂ आस करते हैं कि वो अपनी कंट्रोल पूरा रखन और वो ठीक रहन। मेरे को इस वेले 250 के करीब तो पुलिसमैन ने जिन्होंने ये करोना का होया होया, लेकिन वाहिगुरू की कृपा नाल ठीक हो रहे हैं। किसी का कोई एको ही साडा सीरीयस केस है, बाकी सारे तकरीबन अंडर कंट्रोल है तो वो अपने काम करेंगे। लेकिन टेस्टिंग जरूरी है। जिहड़े फ्रंट लाइन वर्कर ने, चाहे तुसीं डायरैक्ट हो, डॉक्टर्स हो, नर्सिस हो, थोड़े पैरामैडिक्स हो या लैब टेक्नीशियन हो, थोड़ा दा टेस्टिंग जरूरी है। और नाल ही जिहड़े लोग हेल्प करते हैं थोड़ू, पुलिस वाले ने, साडे पुलिस फोर्स या साडे रेवन्यू डिपार्टमेंट है या कोई होर साडे एडमिनिस्ट्रेटिव डिपार्टमेंट्स दे विचों लोग थोड़ी मदद कर रहे हैं, उन्होंने भी टेस्टिंग रेगूलर होनी चाहिए है ताकि वो देख लैन कि कोई ये बीमारी लग ना जाए। कदे कदे ये सिम्पटोमैटिक हो जाती है, किसी को पता भी नहीं कि मैनू बीमारी है, लेकिन उन्होंने बीमारी लगी होंगी और वो अगे अपनी बीमारी किसी को दे सकता है। उस करके ज़रूरी है
कि एसिम्पटोमैटिक केसेस वास्ते चैकिंग बहुत जरूरी है सानू कि अगर कोई कन्वे कर सकता है होरां नूं ये पहला ही पता लग जाता सानू कि इस तो पहला कि किसी नूं ये कन्वे कर देवे। तो ये गल्लां ने जिहड़ियां मैं तुहानूं दसना चाहुंदा सी। मैं एक बेनती जरूर करांगा, बार बार मैं कहना मास्क पाओ, हथ धो, जो डॉक्टर कहते हैं सोशल डिस्टेंसिंग रखो, ये बहुत ज़रूरी काम है। और मैं ये खास करके कहना है जिथे जिथे वड्डे वड्डे इकट्ठ होंदे ने, हुण केसगढ़ साहब या दरबार साहब अमृतसर या दमदमा साहब होए या किसी मस्जिद दे विच होए या किसी मंदिर दे विच होए या किसी गिरजे दे विच होए, इकट्ठ हो जाता है। और मैं चाहुंदा कि इकट्ठ ना होण, तां ही असीं वो रखे 20% ते। हुण मैं उन्हां जिहड़े साडे उत्थे जथेदार साहिबान ने या कोई साडे फादर ने क्रिश्चियन दे या कोई मौलवी साहब ने, वो देखन कि तुसी 20 तो ज़्यादा एक जगह च बंदियां नूं ना इकट्ठे होण दिओ, नंबर 1। दूजा कि जिहड़े गिरजे दे विच या मंदिर दे विच या गुरुद्वारे साहब दे विच आउंदे ने, मास्क पा के जाण। मास्क दुनिया दे अज जिहड़े माहर ने वो दसदे ने कि अगर मास्क तुसी पा लो तो 75% तुहाडा कंट्रोल हो जाता है इस काम नूं। तो मास्क बहुत जरूरी है। अगर तुसी देखते हो कि थोड़े अपने धार्मिक स्थान दे विच कोई बंदा आया है मास्क उत्ते बगैर, वो भेज दो बाहर के जाके पा के आ मास्क, लैके आ मास्क। और ये ज़रूरी है क्योंकि यही एक चीज़ है जिहदे नाल आपां कंट्रोल काफ़ी कुछ कर सकते हैं। और मैं जिहड़े बहुत गरीब ने, जिहड़े नहीं अपना मास्क लै सकते, उन्हां वास्ते असीं डिप्टी कमिश्नर्स नूं कहा है और असी मास्क भेजे ने सारिਆਂ ਕੋਲ। ਤੁਸੀਂ प्लीज़ ਉੱਥੋਂ ਜਾ ਕੇ ਲੈ ਲਓ, ਤੁਹਾਨੂੰ मुफ्त ਦੇ मास्क देवांगे। और ਇਹੋ ਜਿਹੇ मास्क ਜਿਹੜੇ ਤੁਸੀਂ रोज़ शाम ਨੂੰ ਧੋ ਕੇ अगले दिन ਤੁਸੀਂ फिर पा सकते हो। तो ਇਹ ਜ਼ਰੂਰ ਕਰੋ, ਇਹਦੇ ਨਾਲ ਆਪਣੇ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਵਿੱਚ ਬਹੁਤ ਬਚਤ ਹੋ ਸਕਦੀ ਹੈ ਇਸ ਬਿਮਾਰੀ ਦੀ। ਹੁਣ ਤੁਸੀਂ ਇਹ ਸੁਣਿਆ ਹੋਵੇਗਾ ਕੱਲ परसों कि ਅਸੀਂ ਜਿਹੜੇ कोई फाइन ने वो असी ਵਧਾ ਦਿੱਤੇ ने। क्यों ਵਧਾਏ? इसलिए ਵਧਾਏ कि जब डेली पुलिस चलान करती है तकरीबन 4 और 5 हज़ार बंदियां के दरम्यान, तकरीबन इन्हां दे दरम्यान ही मास्क ना पाउण ते, और फिर भी लोग परवाह नहीं करते। किते 4 होंदा, किते 4.5, किते 5, किते 5.5 हज़ार हो जाता। ऐसे थोड़े मास्क डेली बगैर मास्क जाते हैं। तां असी सोचा कि 500 रुपये दे के कोई परवाह नहीं करता, दे देंगे ने 500 अपनी मास्क जी चलान होंदा है। यही तरीका है सोशल गैदरिंग का। यही होर तरीके जिहड़े असी दसे हुए ने कि तुहानूं कदम चकने चाहिए ने, कोई परवाह नहीं करता। तो असी सोचा यदी फाइन होर कर दिओ ताकि चुभे। अगर चुभूगी तो ही लोग अपने आप का कहेंगे कि नहीं सानू देना पऊगा 5,000 या 10,000, पहला ही आप मास्क पा के जाइए। ये शादियां का ब्याह वास्ते भी होर जिथे जिथे इकट्ठ होंदे ने उन्हां वास्ते भी असीं ये कदम रखे ने। हुण अगर कोई किसी का ब्याह हो रहा, पहला ही कहा 30 तो बंदे ना तुसीं जाण दिओ, पर फिर भी जा रहे हैं लोग 200 100, फिर मास्क, फिर ये फाइन तो लगनी हो है। और अगर फाइन लगेगी वड्डी तो फिर अगे वास्ते लोग अपने आप ना बचा करेंगे और नहीं करेंगे, जी कानून असी बनाया और तोड़ने की कोशिश नहीं करेंगे। इस यही कारण है कि आप फाइन ज़्यादा रखे ने ताकि लोगों पर कोई असर पवे और लोग समझन कि साड़ा नुकसान हो जूगा। असी ये गल अज 200 रुपये दे दो, 500 रुपये दे दो, तो कोई सब सारे देने को तैयार ने। और ये नाल साडा कंट्रोल खराब हो रहा है। कोविड बढ़ रहा, हूँ मैं तुहानूं दस्से ने आंकड़े। आपां ने इसनूं रोकना है, अगे बढ़न देना है। अगर बढ़न देना है तो सारिਆਂ ਨੂੰ ਆਪਾਂ अपने कानून ਨੂੰ समझना चाहिए और समझ के ਆਪਾਂ ਨੂੰ ਮੰਨਣਾ चाहिए। दूसरी गल एक जो माहर सन दसते ने कि मैं तुहानूं दस्सिया 75% का अगर मास्क तुसीं पा लो ਉਹਦੀ बचत होंदी है। पर इस तो इलावा कमरिਆਂ ਦੇ ਵਿੱਚ अगर तुसीं ਜਿਹਦੀ वैंटीलेशन ठीक नहीं, ताकियां खुली नहीं, हवा नहीं चल रही विचों, उत्थे भी ये बीमारी बच सकती है। अगर यह कोई जगह हो जिथे तुसीं काम कर रहे हो, जिथे ताकियां बंद ने, हवा नहीं, कोई मूवमेंट हो रही, उत्थे मास्क जरूर पाओ। तुसीं ये बहुत जरूरी है क्योंकि नहीं बैठे बैठे इकट्ठे तुसीं सारे बैठे होंदे हो और उहदे विच ये बीमारी फैल के एक दूसरे नूं लग सकती है। और थोड़े जिथे तुसीं काम कर रहे हो
ਦਫ਼ਤਰ ਹੁੰਦੇ ਨੇ ਕਈ ਬੜੇ ਲਾਈਟਾਂ ਲੱਗੀਆਂ ਹੁੰਦੀਆਂ ਨੇ ਪਟਾਕੀਆਂ ਬੰਦ ਹੁੰਦੀਆਂ ਨੇ ਉੱਥੇ ਵੀ ਤੁਸੀਂ ਇਸ ਨੂੰ ਆਪਣੇ ਵਰਕ ਪਲੇਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵੀ ਮਾਸਕ ਜ਼ਰੂਰ ਪਾਉਣਾ ਅਗਰ ਕੋਈ ਥੋੜੀ ਵੈਂਟੀਲੇਸ਼ਨ ਦਾ ਨਹੀਂ ਹੈ ਇਹ ਨਾ ਸਮਝੋ ਕਿ 에ਅਰ ਕੰਡੀਸ਼ਨ ਚੱਲ ਰਿਹਾ ਹੈ ਔਰ ਉਹਦੇ ਨਾਲ ਸਭ ਠੀਕ ਹੋਗਾ ਇਹਦੇ ਨਾਲ ਕੰਟਰੋਲ ਨਹੀਂ ਉਹ ਤਾਂ ਸਿਰਫ ਹਵਾ ਫੈਲ ਰਹੀ ਹੈ ਔਰ ਅਗਰ ਤਾਕੀਆਂ ਨਾ ਖੁੱਲੀਆਂ ਹੋਣ ਉਹਦਾ ਮਤਲਬ ਕੋਈ ਵੈਂਟੀਲੇਸ਼ਨ ਨਹੀਂ ਔਰ ਕੋਈ ਵੈਂਟੀਲੇਸ਼ਨ ਨਹੀਂ ਹੈ ਮਾਸਕ ਪਾਓ ਇਹ ਜ਼ਰੂਰੀ ਹੈ ਤੁਹਾਡੇ ਆਪਣੇ ਬਚਾਓ ਵਾਸਤੇ ਇਹ ਅੰਦਰੂਨੀ ਗੱਲਾਂ ਦੀ ਮੈਂ ਕਰ ਰਿਹਾ ਇੱਕ ਖੁਸ਼ੀ ਦੀ ਗੱਲ ਹੈ ਕਿ ਪਲਾਜ਼ਮਾ ਬੈਂਕ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋ ਗਏ ਨੇ ਰਜਿੰਦਰ ਸਾਡੇ ਮੈਡੀਕਲ ਹਸਪੀਟਲ ਪਟਿਆਲਾ ਦੇ ਵਿੱਚ ਰਜਿੰਦਰ ਹਸਪੀਟਲ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋ ਗਿਆ ਪਹਿਲਾ ਪਲਾਜ਼ਮਾ ਦੂਸਰਾ ਅਸੀਂ ਹੁਣ ਤੁਸੀਂ ਇੱਕ ਸਵਾਲ ਵੀ ਕੀਤਾ ਅੱਗੇ ਔਰ ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਮੈਂ ਕਿ ਹੋਰ ਪਲਾਜ਼ਮਾ ਹੋਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ ਅਸੀਂ ਤਿੰਨੋਂ ਮੈਡੀਕਲ ਕਾਲਜ ਅੰਮ੍ਰਿਤਸਰ ਫਰੀਦਕੋਟ ਔਰ ਪਟਿਆਲਾ ਕਰਵਾ ਰਹੇ ਸ਼ੁਰੂ 'ਚ ਔਰ ਉੱਥੇ ਵੀ ਅਸੀਂ ਅਪਰੂਵਲ ਦੇ ਦਿੱਤੀ ਹੈ ਕਿ ਉੱਥੇ ਪਲਾਜ਼ਮਾ ਬੈਂਕ ਲੱਗਣ ਹੁਣ ਜਦ ਸਵਾਲ ਆਊਗਾ ਇਹਦਾ ਮੈਂ ਫਿਰ ਉਹਨੂੰ ਤੁਹਾਨੂੰ ਦੱਸੂਗਾ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਜਿਹੜੇ ਵੀ ਤੁਹਾਡੇ ਕੋਈ ਜੈਸੇ ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਦੱਸਿਆ 9000 ਬੰਦੇ ਸਾਡੇ ਮਰੀਜ਼ ਇਸ ਬਿਮਾਰੀ ਤੋਂ ਨਿਕਲ ਕੇ ਹੁਣ ਆਪਣੇ ਘਰਾਂ ਜਾ ਸਕਦੇ ਹੋ ਤੁਸੀਂ ਦੇ ਸਕਦੇ ਹੋ ਪਲਾਜ਼ਮਾ ਹੁਣ ਤੁਸੀਂ ਜਾ ਕੇ ਜਿਹੜਾ ਪਲਾਜ਼ਮਾ ਬੈਂਕ ਜਿੱਥੇ ਲੈ ਰਹੇ ਨੇ ਉੱਥੇ ਜਾ ਕੇ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕਰੋ ਆਪਣੇ ਪਲਾਜ਼ਮਾ ਦੇਣ ਦਾ ਇਹ ਨਹੀਂ ਕਿ ਸਾਰੇ ਔਰ ਇੱਕ ਵਾਰ ਬਲੱਡ ਟੈਸਟ ਤੁਹਾਡਾ ਹੋ ਫਿਰ ਉਹ ਦੇਖਣਗੇ ਕਿ ਤੁਹਾਡਾ ਜਿਹੜਾ ਐਂਟੀਜਨ ਟੈਸਟ ਹੈ ਉਹ ਕਰਾਉਣ ਦੇਖਣ ਨੂੰ ਕਿ ਇਹਦਾ ਅਸਰ ਉਸ ਬਿਮਾਰੀ ਤੇ ਪੈ ਸਕਦਾ ਜਾਂ ਨਹੀਂ ਅਗਰ ਪੈ ਸਕਦਾ ਤੁਹਾਡਾ ਖੂਨ ਲੈਣਗੇ ਨਹੀਂ ਲੈਣਗੇ ਸੋ ਇਹ ਪਹਿਲਾਂ ਟੈਸਟਿੰਗ ਹੋ ਤੁਸੀਂ ਪੜ੍ਹਿਆ ਹੋਣਾ ਅਖਬਾਰਾਂ 'ਚ ਕਿ ਜਿਹੜੇ ਪਟਿਆਲਾ ਗਏ ਸੀ 17 ਕੁ ਬੰਦੇ ਉਹਦੇ 'ਚੋਂ ਸਿਰਫ 7 ਜਾਂ 8 ਬੰਦਿਆਂ ਦਾ ਖੂਨ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਸੀ ਕਿ ਬਾਕੀ ਨਹੀਂ ਲੈ ਸਕਦੇ ਸੀ ਕਿਉਂਕਿ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਟ੍ਰਿਪਲ ਜਿਹੜਾ ਐਂਟੀਜਨ ਹੁੰਦਾ ਐਂਟੀਜਨ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਠੀਕ ਨਹੀਂ ਸੀ ਇਸ ਬਿਮਾਰੀ ਵਾਸਤੇ ਸੋ ਇਹ ਗੱਲਾਂ ਤੁਸੀਂ ਇਹ ਮੈਨੂੰ ਪੁੱਛਣਗੇ ਵੀ ਔਰ ਸਵਾਲ ਜ਼ਿਆਦਾ ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਉਹਦਾ ਦੱਸੂਗਾ ਕਿ ਕਿੱਥੇ ਤੁਸੀਂ ਜਾ ਸਕਦੇ ਹੋ ਇਹ ਤਾਂ ਹੋਈ ਕੋਵਿਡ ਦੀ ਗੱਲ ਜਿਹੜੀ ਮੈਂ ਦੱਸਣਾ ਚਾਹੁੰਦਾ ਸੀ 2-4 ਕੁਛ ਗੱਲਾਂ ਇਸ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਕਿ ਮੈਂ ਤੁਹਾਡੇ ਸਵਾਲ ਲਵਾਂ ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਦੱਸਣਾ ਚਾਹੁੰਦਾ ਕਿ ਇਹ ਹੁਣ 9ਵੇਂ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਦਾ ਗੁਰਪੁਰਬ ਹੈ 400 ਸਾਲਾ ਇਹ ਬੜਾ ਅਹਿਮ ਸਾਡੇ ਇਤਿਹਾਸ ਧਾਰਮਿਕ ਇਤਿਹਾਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਦਿਨ ਹੈ ਔਰ ਮੈਂ ਆਸ ਕਰਦਾ ਕਿ ਜੈਸੇ ਆਪਾਂ ਨੇ ਪਹਿਲੀ ਪਾਤਸ਼ਾਹੀ ਦੇ ਗੁਰਪੁਰਬ 'ਤੇ ਹਰ ਪਿੰਡ ਦੇ ਵਿੱਚ 500 ਆਪਾਂ ਨੇ ਦਰਖਤ ਲਾਏ ਸੀ ਦੇਖੋ ਦਰਖਤਾਂ ਦੀ ਜਿੱਥੇ ਦਰਖਤ ਲੱਗਣਗੇ ਉੱਥੇ ਆਕਸੀਜਨ ਵਧੂਗੀ ਉਹ ਸਾਡੇ ਸਿਹਤ 'ਤੇ ਸਾਡੇ ਬੱਚਿਆਂ ਦੀ ਸਿਹਤ 'ਤੇ ਅਸਰ ਹੋਊ ਔਰ ਸਾਡੇ ਪੰਜਾਬ 'ਤੇ ਜੰਗਲ ਨਹੀਂ ਰਹੇ ਸਾਰੇ ਤਾਂ ਹਲ ਦੇ ਥੱਲੇ ਆ ਗਈ ਜ਼ਮੀਨ ਤਾਂ ਜਿੱਥੇ ਆਪਾਂ ਲਾ ਸਕਦੇ ਦਰਖਤ ਆਪਾਂ ਨੂੰ ਲਾਉਣੇ ਚਾਹੀਦੇ ਨੇ ਤਾਂ ਹੀ ਅਸੀਂ ਪਹਿਲੇ ਪਾਤਸ਼ਾਹੀ ਦੇ ਗੁਰਪੁਰਬ 'ਤੇ ਅਸੀਂ 500 ਬੂਟੇ ਕਹੇ ਸੀ ਹੁਣ ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਇੱਕ ਬੇਨਤੀ ਕਰਦਾ ਕਿ 9ਵੇਂ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਦੇ ਇਹ ਗੁਰਪੁਰਬ 'ਤੇ ਤੁਸੀਂ 400 ਬੂਟੇ ਲਾਓ ਹਰ ਪਿੰਡ ਦੇ ਵਿੱਚ ਔਰ ਜਿੱਥੇ ਵੀ ਜ਼ਮੀਨ ਹੋਏ ਤੁਹਾਡੀ ਪੰਚਾਇਤੀ ਜ਼ਮੀਨ ਹੋਏ ਜੋ ਕੁਝ ਹੋਏ ਤੁਸੀਂ ਲਾਓ ਤਾਂ ਕਿ ਆਪਾਂ ਆਪਣੇ ਇੱਥੇ ਹਾਲਾਤ ਜਿਹੜੀ ਸਾਇੰਟਿਸਟ ਡਾਕਟਰ ਸਾਨੂੰ ਦੱਸਦੇ ਨੇ ਜ਼ਿਆਦਾ ਆਕਸੀਜਨ ਦੀ ਆਪਾਂ ਨੂੰ ਲੋੜ ਹੈ ਔਰ ਇਹ ਬਿਮਾਰੀਆਂ ਹੁਣ ਫਿਰਦੀਆਂ ਨੇ ਉਹਦਾ ਵੀ ਇਹਦੇ 'ਤੇ ਅਸਰ ਬੜਾ ਪਊਗਾ ਤੇ ਤੁਸੀਂ ਆਪਣੇ ਜ਼ਰੂਰ ਦਰਖਤ ਉੱਥੇ ਲਗਾਓ ਦੂਜੀ ਗੱਲ ਜਿਹੜੀ ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਦੱਸਣਾ ਚਾਹੁੰਦਾ ਸੀ ਬੜੀ ਹੁਣ ਕੁਝ ਦਿਨ ਪਹਿਲਾਂ ਇਮਤਿਹਾਨ ਆਏ ਨੇ ਸਾਡੇ ਇਹ ਵਧਾਈ ਹੋਏ ਸਾਰੇ ਪੰਜਾਬ ਨੂੰ ਸਾਰੇ ਸਕੂਲਾਂ ਨੂੰ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਅੱਜ ਗਵਰਨਮੈਂਟ ਸਕੂਲ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸਾਡਾ ਸਕੂਲ ਬੋਰਡ ਜਿਹੜੀ ਪੰਜਾਬ ਸਕੂਲ ਬੋਰਡ ਦੇ ਇਤਿਹਾਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇੰਨੀ ਜਿਹੜੀ ਪਰਸੈਂਟੇਜ ਸਾਡੀ 94.32% ਲੋਕ ਬੱਚੇ ਸਾਡੇ ਪਾਸ ਹੋਏ ਨੇ ਇਹ ਬਹੁਤ ਇੱਕ ਵਧਾਈ ਪਾਤਰ ਹੋ ਸਾਰੇ ਤੁਸੀਂ ਜਿਹੜੇ ਸਟੂਡੈਂਟਸ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਲਿੱਤਾ ਹੈ ਜਿਹੜੇ ਟੀਚਰਾਂ ਨੇ ਪੜ੍ਹਾਇਆ ਹੈ ਜੋ ਸਕੂਲ ਦੇ ਸਾਡੇ ਅਧਿਕਾਰੀ ਨੇ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਸਭ ਕੁਛ ਇਹ ਔਰ ਐਜੂਕੇਸ਼ਨ ਡਿਪਾਰਟਮੈਂਟ ਤੇ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਹਿੰਮਤ ਨਾਲ ਇਹ ਕੁਛ ਕਰਾਈ ਹੈ ਇਹ ਐਡਮਿਸ਼ਨ ਜਿਹੜੇ ਹੁਣ ਗਵਰਨਮੈਂਟ ਸਕੂਲ 'ਚ ਹੈ ਦੇਖੋ ਇਹ ਰਿਜ਼ਲਟਾਂ ਦਾ ਇਹਦਾ ਅਸਰ ਇਹ ਪਿਆ ਕਿ 13% ਸਾਡੀ ਜਿਹੜੀ ਐਡਮਿਸ਼ਨ ਹੈ ਇਹ ਵਧੀ ਹੈ ਸਾਡੇ ਗਵਰਨਮੈਂਟ ਸਕੂਲ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇਹ ਅਨਪ੍ਰੈਸੀਡੈਂਟਡ ਹੈ ਆਮ ਤੌਰ 'ਤੇ ਕੀ ਹੁੰਦਾ ਸੀ ਸਰਕਾਰੀ ਸਕੂਲਾਂ ਨੂੰ ਛੱਡ ਕੇ ਪ੍ਰਾਈਵੇਟ ਸਕੂਲਾਂ ਜਾਂਦੇ ਸੀ ਹੁਣ ਪ੍ਰਾਈਵੇਟ ਸਕੂਲਾਂ ਨੂੰ ਛੱਡ ਕੇ ਸਰਕਾਰੀ ਸਕੂਲਾਂ 'ਚ ਆ ਰਹੇ ਨੇ ਉਹਦਾ ਮਤਲਬ ਕਿਉਂਕਿ ਰਿਜ਼ਲਟ ਅੱਛਾ ਆ ਰਿਹਾ ਹੈ ਅੱਛੀ ਟੀਚਰਸ ਆਏ ਨੇ ਸਾਡੇ ਅੱਛੀ ਪੜ੍ਹਾਈ ਹੋ ਰਹੀ ਹੈ ਜਿਹੜੇ 98% ਤੋਂ ਜ਼ਿਆਦਾ ਕਲਾਸ 12 ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਿਹੜੇ ਸਟੂਡੈਂਟਾਂ ਨੂੰ 98% ਤੋਂ ਜ਼ਿਆਦਾ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਮਾਰਕਸ ਮਿਲੇ ਨੇ ਉਹ 335 ਇਹੋ ਜਿਹੇ ਬੱਚੇ ਨੇ ਸਾਡੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਮੈਂ ਇੱਕ ਕੈਸ਼ ਪ੍ਰਾਈਜ਼ 5100 ਦਾ ਸਾਰਿਆਂ ਨੂੰ ਦੇਣਾ ਚਾਹੁੰਦਾ ਤਾਂ ਕਿ ਇੱਕ ਇਨਸੈਂਟਿਵ ਤੌਰ 'ਤੇ ਔਰ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਜਿੰਨੀ ਮਿਹਨਤ ਕੀਤੀ ਹੈ
ਜਿਹਦੇ ਕਰਕੇ ਰਿਜ਼ਲਟ ਆਇਆ ਉਹਨਾਂ ਉਸ ਕਰਕੇ ਵਧਾਈ ਹੋਏ ਤੁਹਾਨੂੰ ਸਾਰੇ ਬੱਚਿਓ ਔਰ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਲੰਮੀ ਉਮਰ ਹੋਏ ਔਰ ਤੁਸੀਂ ਇਸੇ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਆਪਣੇ ਅੱਗੇ ਵੀ ਪੜ੍ਹਾਈ ਅਸੀਂ ਕਰਦੇ ਰਹੋ। ਔਰ ਖਾਸ ਅਖੀਰ 'ਚ ਜਿਹੜੇ ਸਟਾਫ ਔਰ ਟੀਚਰਸ ਹੈ ਤੁਹਾਨੂੰ ਸਾਰਿਆਂ ਨੂੰ ਬਹੁਤ ਵਧਾਈ ਹੋਏ। ਤੁਸੀਂ ਉਹ ਲੋਕ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਇਹ ਹਿੰਮਤ ਕੀਤੀ ਹੈ ਔਰ ਇਹ ਬੱਚਿਆਂ ਨੂੰ ਇਹ ਰਿਜ਼ਲਟ ਪਾਏ ਨੇ ਔਰ ਸਾਡੇ ਪੰਜਾਬ ਐਜੂਕੇਸ਼ਨ ਬੋਰਡ ਦੇ ਰਿਜ਼ਲਟ ਜਿਹੜੇ ਆਏ ਨੇ ਇਹ ਤੁਹਾਡੇ ਸਿਹਰਾ ਲੱਗਦਾ ਔਰ ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਸਾਰਿਆਂ ਨੂੰ ਬਹੁਤ ਬਹੁਤ ਵਧਾਈ ਹੈ ਤੁਹਾਨੂੰ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਇਹ ਕੁਝ ਕੀਤਾ। ਇੱਕ ਜਿਹੜਾ ਐਲਾਨ ਮੈਂ ਕਰਨਾ ਚਾਹੁੰਦਾ ਸੀ ਕਿ ਜਿੱਥੇ ਤਾਈਂ ਸਰਕਾਰੀ ਸਕੂਲਾਂ ਦਾ ਹੈ ਕਿ ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਜਿਹੜੀ ਬੜੀ ਫੀਸ ਦੀ ਗੱਲਾਂ ਚੱਲ ਰਹੀਆਂ, ਪ੍ਰਾਈਵੇਟ ਸਕੂਲਾਂ ਨੇ ਫੀਸ ਲਗਾ ਰਹੇ ਨੇ, ਸਭ ਕੁਝ ਕਰ ਰਹੇ ਨੇ, ਜਿਹਦੇ ਵਿੱਚ ਅਸੀਂ ਕਾਨੂੰਨ ਦੇ ਸਾਹਮਣੇ ਜਾ ਰਹੇ ਹਾਂ ਇਹਦੇ ਕੋਈ ਹੱਲ ਕੱਢਣ ਲਈ। ਲੇਕਿਨ ਇਹ ਜਿਹੜੀ ਮੈਂ ਗੱਲ ਦੱਸਣਾ ਚਾਹੁੰਦਾ ਸਾਡੇ ਗਵਰਨਮੈਂਟ ਸਕੂਲ ਵਾਸਤੇ ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਕੋਈ ਐਡਮਿਸ਼ਨ ਫੀ ਨਹੀਂ ਹੋਏਗੀ, ਕੋਈ ਰੀਐਡਮਿਸ਼ਨ ਫੀ ਨਹੀਂ ਹੋਏਗੀ ਔਰ ਕੋਈ ਟਿਊਸ਼ਨ ਫੀਸ ਨਹੀਂ ਹੋਣਗੀਆਂ। ਇਹ ਕਿਸੇ ਬੱਚੇ ਤੋਂ ਇਹ ਤਿੰਨੋਂ ਚੀਜ਼ਾਂ ਨਹੀਂ ਲਿੱਤੀਆਂ ਜਾਣਗੀਆਂ ਔਰ ਅਸੀਂ ਇਹਦਾ ਸਕੂਲ ਚਲਾਵਾਂਗੇ ਜੈਸੇ ਅਸੀਂ ਚਲਾਉਂਦੇ ਆਏ ਹਾਂ ਔਰ ਤੁਹਾਡੀ ਪੜ੍ਹਾਈ ਪੂਰੀ ਅਸੀਂ ਰੱਖਾਂਗੇ ਇੱਥੇ। ਓਪਨ ਸਕੂਲਸ ਦੇ ਮੇਰੇ ਵਾਸਤੇ ਬਹੁਤ ਕੁਝ ਆਉਂਦਾ ਰਹਿੰਦਾ ਹੈ ਸੋਸ਼ਲ ਮੀਡੀਆ 'ਤੇ ਕਿ ਸਾਨੂੰ ਵੀ ਪਾਸ ਕਰੋ। ਬੇਟਾ ਗੱਲ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਅਸੀਂ ਕੀਤੇ ਨੇ ਜਿਹੜੇ ਇੰਟਰਨਲ ਅਸੈਸਮੈਂਟ ਦੇ ਬੇਸਿਸ 'ਤੇ, ਕਿਉਂਕਿ ਇਮਤਿਹਾਨ ਤਾਂ ਹੋਏ ਨਹੀਂ, ਇੰਟਰਨਲ ਅਸੈਸਮੈਂਟ ਦੇ ਬੇਸਿਸ 'ਤੇ ਅਸੀਂ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਪ੍ਰਮੋਟ ਕੀਤਾ ਸੀ ਸਕੂਲਾਂ ਤੋਂ। ਲੇਕਿਨ ਤੁਸੀਂ ਜਿਹੜੇ ਆਪਣੇ ਘਰ 'ਚ ਪੜ੍ਹ ਕੇ ਫਿਰ ਆ ਕੇ ਸਕੂਲ ਕਲਾਸਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਾ ਕੇ ਆਪਣੇ ਇਮਤਿਹਾਨ ਕਰਦੇ ਹੋ, ਤੁਹਾਡੀ ਕੋਈ ਇੰਟਰਨਲ ਅਸੈਸਮੈਂਟ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਲੇਕਿਨ ਇਸ ਦੇ ਬਾਵਜੂਦ ਮੈਂ ਕਹਿ ਰਿਹਾ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਆਪਣੇ ਐਜੂਕੇਸ਼ਨ ਡਿਪਾਰਟਮੈਂਟ ਨੂੰ ਕਿ ਤੁਹਾਨੂੰ ਪ੍ਰੋਵੀਜ਼ਨਲ ਐਡਮਿਸ਼ਨ ਦੇ ਦੇਣ। ਪ੍ਰੋਵੀਜ਼ਨਲ ਐਡਮਿਸ਼ਨ ਜਿਹੜੇ ਤੁਸੀਂ ਹੋ ਕਿੰਨੇ ਹੋ ਤੁਸੀਂ 31,000 ਬੱਚੇ ਹੋ ਸਾਡੇ ਸਕੂਲ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਤੁਹਾਨੂੰ ਪ੍ਰੋਵੀਜ਼ਨਲ ਐਡਮਿਸ਼ਨ ਦੇ ਦੇਣਗੇ। ਲੇਕਿਨ ਜਦੋਂ ਇਮਤਿਹਾਨ ਹੋਣਗੇ, ਜਦੋਂ ਵੀ ਹੋਣਗੇ ਉਹਦੇ ਵਾਸਤੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਬੈਠਣਾ ਪਊ। ਤੁਸੀਂ ਚਲੇ ਜਾਓ ਪ੍ਰੋਵੀਜ਼ਨਲੀ 12 'ਚ, ਲੇਕਿਨ ਤੁਸੀਂ 12ਵੀਂ ਦਾ ਇਮਤਿਹਾਨ ਜਦੋਂ ਲੱਗੂਗਾ, ਗਵਰਨਮੈਂਟ ਜਦੋਂ ਹਾਲਾਤ ਸੁਧਰਨਗੇ ਉਦੋਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਆਪਣਾ ਇਮਤਿਹਾਨ ਦੇਣਾ ਪਊ। ਤੋ ਇੰਨਾ ਤੁਹਾਡੇ ਵਾਸਤੇ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹਾਂ। ਨਹੀਂ ਤਾਂ ਅਗਰ ਤੁਹਾਡਾ ਕੋਈ ਐਡਮਿਸ਼ਨ ਦਾ ਕੋਈ ਰਿਕਾਰਡ ਹੁੰਦਾ ਪਹਿਲਾਂ ਦਾ ਪ੍ਰੋਵੀਜ਼ਨਲ ਦੂਸਰਾ ਇੰਟਰਨਲ ਅਸੈਸਮੈਂਟ ਦਾ, ਉਹ ਅਸੀਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਉਦੋਂ ਅਸੀਂ ਦੇ ਦੇਣਾ ਸੀ। ਲੇਕਿਨ ਤੁਹਾਡੀ ਇੰਟਰਨਲ ਅਸੈਸਮੈਂਟ ਨਹੀਂ ਹੋਈ, ਇਸ ਕਾਰਨ ਸਾਨੂੰ ਇੱਥੇ ਤਾਈਂ ਅਸੀਂ ਤੁਹਾਡੀ ਮਦਦ ਕਰ ਸਕਦੇ, ਇਸ ਤੋਂ ਜ਼ਿਆਦਾ ਨਹੀਂ ਕਰ ਸਕਾਂਗੇ। ਹੁਣ ਤੁਸੀਂ ਜਿਹੜੇ ਸਵਾਲ ਮੈਨੂੰ ਕੀਤੇ ਨੇ, ਇੱਕ ਤਾਂ ਕਿਸੇ ਨੇ ਸ਼ੰਕਰ ਜਿੰਦਲ ਜੀ ਨੇ ਸਮਾਣੇ ਤੋਂ ਪੁੱਛਿਆ ਕਿ ਛੋਟੀ ਵੀ ਸਰਜਰੀ ਹੋਏ ਡਾਕਟਰ ਸਾਡਾ ਟੈਸਟ ਕਰਾਉਂਦੇ ਨੇ ਕੋਵਿਡ ਦਾ, ਇਹਦੀ ਕੀ ਲੋੜ ਹੈ? ਜਿਹੜੇ ਬਾਹਰੋਂ ਆਉਣ ਲੋਕ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਅਸੀਂ ਕਰਾਵਾਂਗੇ, ਲੇਕਿਨ ਬੇਟਾ ਇਹ ਦੋਨਾਂ ਦੀ ਕਰਾਵਾਂਗੇ ਅਸੀਂ। ਜਿਹੜੇ ਤਾਂ ਬਾਹਰੋਂ ਆਉਣੇ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਤਾਂ ਹੋਣਾ ਹੀ ਹੋਣਾ, ਲੇਕਿਨ ਜਦੋਂ ਤੁਸੀਂ ਕਿਸੇ ਛੋਟੀ ਸਰਜਰੀ ਵਾਸਤੇ ਵੀ ਜਾਂਦੇ ਹੋ, ਡਾਕਟਰਸ ਹੁੰਦੇ ਨੇ, ਨਰਸਿਸ ਹੁੰਦੇ ਨੇ, ਅਸਿਸਟੈਂਟਸ ਹੁੰਦੇ ਨੇ, ਔਰ ਅਗਰ ਤੁਹਾਡਾ ਟੈਸਟ ਹੋ ਜਾਏ ਔਰ ਤੁਸੀਂ ਉਹਦੇ 'ਚ ਨੈਗੇਟਿਵ ਆਓ, ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਵੀ ਬਚਾਅ ਹੋ ਜਾਂਦਾ ਔਰ ਉਹਨਾਂ ਹੋਰਾਂ ਦਾ ਜਿਹੜੇ ਹਸਪੀਟਲ ਦੇ ਵਿੱਚ ਨੇ ਮਰੀਜ਼ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਨਹੀਂ ਬਿਮਾਰੀ, ਅਗਰ ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਬਿਮਾਰੀ ਹੈ ਔਰ ਉਹਦਾ ਟੈਸਟ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦਾ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਵੀ ਦੇ ਸਕਦਾ। ਇਸ ਕਰਕੇ ਇਹ ਜੋ ਫੈਸਲਾ ਹੈਲਥ ਡਿਪਾਰਟਮੈਂਟ ਨੇ ਕੀਤਾ ਕਿ ਜੋ ਵੀ ਤੁਸੀਂ ਸਰਜਰੀ ਵਾਸਤੇ ਜਾਓ ਉਦੋਂ ਵੀ ਟੈਸਟ ਹੋ, ਔਰ ਨੈਚੁਰਲੀ ਜਿਹੜੇ ਬਾਹਰੋਂ ਆਉਣਗੇ ਦੂਜੇ ਸੂਬਿਆਂ ਤੋਂ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਟੈਸਟ ਹੋਣਾ ਹੀ ਹੋਣਾ। ਇਹ ਜਵਾਬ ਹੈ ਤੁਹਾਡਾ। ਇਹ ਮੈਨੂੰ ਪੁੱਛਦੇ ਨੇ ਗੁਰਦਾਸਪੁਰ ਤੋਂ ਪ੍ਰਿੰਸ ਜੀ ਕਿ ਸਾਡੇ ਧਾਰਮਿਕ ਜਗ੍ਹਾ 'ਚ, ਇਹ ਮੈਂ ਸਵਾਲ ਪਹਿਲਾਂ ਹੀ ਤੁਹਾਨੂੰ ਜਵਾਬ ਦੇ ਚੁੱਕੇ ਹਾਂ ਕਿ ਬੜੇ ਲੋਕ ਧਾਰਮਿਕ ਜਗ੍ਹਾ 'ਚ ਇਕੱਠੇ ਹੋ ਜਾਂਦੇ ਨੇ। ਇਹਨੂੰ ਇਨਫੋਰਸ ਕਰਨ ਵਾਸਤੇ ਮੈਂ DGP ਸਾਹਿਬ ਨੂੰ ਵੀ ਕਹਾਂਗਾ ਕਿ ਉਹ ਆਪਣੇ ਮਹਿਕਮੇ ਨੂੰ ਕਹਿਣ ਕਿ ਇਹਦੀ ਇਨਫੋਰਸਮੈਂਟ ਕਰਨ। ਲੇਕਿਨ ਕੀ ਸਾਡਾ ਮੈਂ ਅਪੀਲ ਕੀਤੀ ਹੈ ਹੁਣੀ, ਉਹ ਅਪੀਲ 'ਚ ਮੈਂ ਆਸ ਕਰਦਾ ਹਾਂ ਕਿ ਤੁਹਾਡੇ ਜਿਹੜੇ ਆਪਣੇ ਧਾਰਮਿਕ ਉੱਥੇ ਸ਼ਖਸੀਅਤਾਂ ਨੇ ਜੋ ਆਪਣੇ ਚਾਹੇ ਕਿਸੇ ਧਰਮ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵੀ, ਉਹ ਆਪਣੇ ਤੌਰ 'ਤੇ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰੀ ਸਮਝ ਕੇ ਆਪਣੇ ਸੰਗਤ ਨੂੰ ਜ਼ਰੂਰ ਇਹ ਗੱਲਾਂ ਦੱਸਣ ਔਰ ਚੈੱਕ ਕਰਨ ਵਾਸਤੇ ਪੁਲਿਸ ਫੋਰਸ ਚੈੱਕ ਕਰੇਗੀ। ਇੱਕ ਤੁਸੀਂ ਸਵਾਲ ਇਹ ਕੀਤਾ ਕਿ
ਬੱਸਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜ਼ਿਆਦਾ ਬੰਦੇ ਬਹਿ ਸਕਦੇ ਨੇ, ਪੂਰੇ ਬੰਦੇ ਬਹਿ ਸਕਦੇ ਨੇ। ਮੈਂ ਇਜਾਜ਼ਤ ਦਿੱਤੀ ਸੀ ਕਿ ਮਿਨੀ ਬੱਸ ਵੀ ਔਰ ਵੱਡੇ ਬੱਸ ਵੀ ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਤੁਸੀਂ ਪੂਰੀ ਬੱਸਿਸ ਹੋ ਸਕਦੀਆਂ ਨੇ, ਕਿਉਂਕਿ ਪੈਟਰੋਲ ਦਾ ਕੀਮਤ ਵੱਧ ਗਈ ਸੀ, ਡੀਜ਼ਲ ਦੀ ਵੱਧ ਗਈ ਸੀ, ਔਰ ਅਗਰ ਅਸੀਂ ਸੋਸ਼ਲ ਡਿਸਟੈਂਸਿੰਗ ਰੱਖਦੇ ਫਿਰ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਖਰਚਾ ਨਹੀਂ ਨਿਕਲਦਾ ਸੀਗਾ। ਤੋ ਉਹਦੇ ਬਾਵਜੂਦ ਦੇਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਵੀ, ਕਿਉਂਕਿ ਮੂਵਮੈਂਟ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਵਿੱਚ ਘੱਟ ਹੈ, ਜਿਹੜੀ ਮੈਂ ਇਜਾਜ਼ਤ ਦਿੱਤੀ ਸੀ, ਪਰ ਉਹਦੇ ਬਾਵਜੂਦ ਸਿਰਫ 25 ਤੋਂ ਲੈ ਕੇ 50% ਇਸ ਵੇਲੇ ਤੱਕ ਬੱਸਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਲੋਕ ਜਾ ਰਹੇ ਨੇ, ਕਿਉਂਕਿ ਲੋਕ ਘੁੰਮ ਨਹੀਂ ਰਹੇ ਨੇ ਜ਼ਿਆਦਾ ਇਸ ਬਿਮਾਰੀ ਕਰਕੇ। ਲੇਕਿਨ ਤੁਸੀਂ ਜਿਹੜੀ ਪੁੱਛੀ ਹੈ ਕਿ ਜਿਹੜਾ ਗੱਡੀਆਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵੀ ਫਿਰ ਇਹ ਕਿਉਂ ਨਹੀਂ, ਹਾਂ ਮੈਂ ਤੁਹਾਡੇ ਨਾਲ ਐਗਰੀ ਕਰਦਾ ਇਸ 'ਚ, ਔਰ ਮੈਂ ਆਪਣੇ ਟਰਾਂਸਪੋਰਟ ਡਿਪਾਰਟਮੈਂਟ ਨੂੰ ਕਹੂੰਗਾ ਕਿ ਗੱਡੀ ਦੇ ਲਿਹਾਜ਼ ਨਾਲ ਤੁਸੀਂ ਪੈਸੇਂਜਰ ਦਾ ਵਾਧਾ ਉਹਦੇ 'ਚ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹੋ। ਹੁਣ ਅਗਰ ਬਹੁਤ ਛੋਟੀ ਗੱਡੀ ਹੈ ਉਹਦੇ 'ਚ ਸ਼ਾਇਦ ਇੱਕ ਅੱਗੇ ਬਹਿ ਸਕਦੇ ਆ, ਦੋ ਪਿੱਛੇ ਬਹਿ ਸਕਦੇ ਨੇ। ਜਿਹੜੀਆਂ ਵੱਡੀਆਂ ਗੱਡੀਆਂ ਨੇ ਸ਼ਾਇਦ ਉਹਦੇ ਜ਼ਿਆਦਾ ਬੰਦੇ ਬਹਿ ਸਕਦੇ ਨੇ। ਇਹ ਐਜੂਕੇਸ਼ਨ ਟਰਾਂਸਪੋਰਟ ਡਿਪਾਰਟਮੈਂਟ ਇਹਦੇ ਗਾਈਡਲਾਈਨਸ ਕੱਢ ਦੂਗਾ, ਰੂਲਸ ਤੁਹਾਨੂੰ ਜਲਦੀ ਉਹ ਅਸੀਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਐਲਾਨ ਕਰ ਦਾਂਗੇ ਇਹਦਾ। ਇਹ ਸਵਾਲ ਕੀਤਾ ਸੀਗਾ ਜਸਬੀਰ ਕੰਗ ਜੀ ਨੇ।